சாமுவேலின் புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம். सामुएल के पुस्तक में पढ़ रहे हैं 17வது அதிகாரம் 17वां अध्याय में 8வது வசனம் 8वां वचन में 9வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9वां वचन में बताया गया है தாவீது கோலியாத் யுத்தத்தை பற்றி. दाऊद और गोलियत के युद्ध के बारे में बताया गया है. வாசிக்கலாம். हम लोग पढ़ेंगे 1 सामुएल 17 का 8-9. देखिए 1 सामुएल 17 का 8-9 में दाऊद और गोलियत जो युद्ध किया है उसके बारे में लिखा हुआ है. 17 का 8-9 पढ़ते हैं. वह खड़ा होकर इस्राएली पत्तियों को ललकार के बोला. पढ़िए जोर से पढ़िए. ललकार के बोला, यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्या बातें बांधा है? क्या मैं परिस्थिति नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो. अपने में से एक पुरुष चुन लो. मेरे पास उतर आए. यह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो तुम्हारा अधीन हो जाएंगे. हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे. परंतु मैं उन पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर सेवा करनी पड़ेगी. सेवा करनी पड़ेगी. ध्यान सुनिएगा. यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर जो पड़े हैं ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில யுத்தம் வருது. दो देश में अभी युद्ध होने लगा. இஸ்ரவேலர்களுக்கும் और इस्राएली लोगों को பெலிஸ்தர்களுக்கும் फिलिस्ती लोगों को யுத்தம் வருகிறது. युद्ध आया है. ஆனா அங்க ஒரு முடிவு பண்ணப்படுகிறது. वहां पर एक निर्णय लिया जा रहा है. கோலியாத் என்ற ஒரு பெரிய ராட்சதன் வருகிறான். और गोलियत करके एक लंबा 7 हाथ का लंबा आदमी आ रहा है. அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்றால், वो क्या बोल रहा है? இத்தனை வீரர்களும் யுத்தம் பண்ண வேண்டாம். और सब लोग मिलकर युद्ध करने की जरूरी नहीं है. நான் ஒரு ஆளா ஒத்தையில வந்திருக்கேன். मैं अकेला एक आदमी लड़ूंगा. என் கூட ஒரே ஒருத்தர் வந்து யுத்தம் பண்ணி आप लोग के बीच में से एक आदमी हमसे लड़ करके ஜெயிச்சிட்டா जीत जाएगा तो உங்க நாடே ஜெயிச்சதுக்கு சமம். आपका देश जीत गया है. நாங்க உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வோம். हम लोग सब आपका अधीन हो जाएंगे. நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா यदि मैं जीत जाऊंगा நீங்க எனக்கு பணிவிடை செய்யணும். आप लोग सब मिलकर के मेरी सेवा करना, अधीन हो जाना है என்று சொல்லுகிறார். इस प्रकार लड़ाई होने वाला है. நம்முடைய வெற்றி வாழ்க்கை இப்படித்தான் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. हम लोगों का विजय का जिंदगी भी इस प्रकार परीक्षा में पड़ेगा. ரோமர் புத்தகம் रोमियो के पत्री में 5வது அதிகாரம் 5वां अध्याय में 17, 18, 19 வாசிக்கும் போது 17 और 18, 19 को हम लोग पढ़ेंगे तो அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், वहां पर पौलुस कहता है ஒரு மனிதனுடைய एक ही व्यक्ति का பாவத்தை குறித்தும் पाप के बारे में, ஒரு மனிதனுடைய மீறுதலை குறித்தும் एक व्यक्ति का और अधर्म के बारे में, ஒரே மனிதன் அதை மேற்கொண்டு வெற்றி அடைவதை குறித்தும் एक ही व्यक्ति उस पर विजय पाकर सफल पाने के विषय में அழகாக எழுதியிருக்கிறார். बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर लिखा है. ரோமர் 5:17 இருந்து வாசிக்கிறோம். रोमियो 5 का 17 से पढ़ेंगे हम लोग. क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के कारण उस एक ही के द्वारा राज किया. तो जो लोग अनुग्रह और आधार रूप के अपराध से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अजात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज करेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ पर देखिए सुंदर ढंग से लिखा हुआ है. புதிய ஏற்பாட்டுல நம்முடைய வெற்றி எப்படி இருக்குன்னா, नया जीवन में कैसा हमारा विजेता है. நம்ம எல்லாரும் யுத்தம் பண்றதுல இல்ல நம்முடைய வெற்றி. हम सभी लोग युद्ध करने में नहीं हैं. நம்ம எல்லாருக்காகவும் யுத்தத்திலே வெற்றி அடைந்திருக்கிற இயேசுவோடு இணைந்து கொள்வதனால், हम सभी के लिए विजय पाया हुआ यीशु के साथ जुड़े जाने के चलते
நாம் வெற்றியாளர்களாக கருதப்படுவோம். हम लोग भी विजेता का व्यक्ति बन जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். यीशु मसीह विजय प्राप्त किया है। ஆதாம் தோற்று போனார், आदम हार गया है, இயேசு வெற்றி அடைந்தார். यीशु मसीह जीत गया है। ஆதாம் பாவம் செய்தார், आदम पाप किया है, ஒரே மனுஷன் தான் பாவம் செஞ்சாரு. एक ही मनुष्य पाप किया है। முழு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பாவிகளாக மாற்றப்பட்டார். पूरे दुनिया में रहने वाले सब लोग पापी के रूप में गिनती में आ गया। பிறக்கிற குழந்தை கூட பாவியா தான் பிறகு और जो भी बच्चा जन्म लेता है वो भी पापी बन के जन्म लेता है, அப்படின்னு சொல்றாங்க. इस प्रकार बोलते हैं। அப்ப இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே வெற்றி அடைந்தார், तो यीशु मसीह क्रूस पर विजय पाया है, பாவத்தை ஜெயித்தார், पाप के ऊपर विजय पाया है, பிசாசை ஜெயித்தார். शैतान के ऊपर विजय पाया है। அவர் கீழ்ப்படிந்து और वो आज्ञा मान करके நீதியை நிறைவேற்றி और धार्मिकता को पूरा किया வெற்றியாளராக और विजय प्राप्त करके நம்முடைய பிரதிநிதியாக और हम लोग का वो एक प्रतीक रूप में வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைந்தார். और हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विजय पाया है। அப்ப ஒரு மனுஷனால பாவம் வந்தது போல और एक व्यक्ति के द्वारा पाप आ गया, ஒரே மனுஷனால வெற்றி வாழ்க்கையும் வரணும் தானே. और एक ही व्यक्ति के द्वारा विजय भी आना चाहिए ना। அந்த ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்ததுனால நம்ம பாவிகளா எண்ணப்பட்டோம்னா, और यदि एक मनुष्य के कारण हम सब लोग पापी हो गए हैं, இந்த ஒரு மனுஷ குமாரனுக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா நம்ம வெற்றியாளராகத்தான் எண்ணப்படணும். हाँ, तो आज एक ही मनुष्य के अंदर में हम लोग आ गए और यीशु मसीह के अंदर में हम सब लोग विजय का कारण हो गए ना। ஆமென். हमें எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने लोग को समझ में आ रहा है? கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க இன்னைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா, आप यदि मसीह में आ जाएंगे तो, உடன்படிக்கை பண்ணிட்டீங்கன்னா, वाचा बांध लेंगे तो அவர்தான் என்னுடைய ரட்சகர், वही हमारा उद्धार करता, அவர்தான் என்னுடைய ராஜா, वही मेरा राजा है, அவர்தான் என்னுடைய பிரபு, वही मेरा प्रभु है, அவர்தான் என்னுடைய மணவாளன், वो मेरा जो है दुल्हा है, அவர்தான் என்னுடைய மேய்ப்பர், वही मेरा उद्धार करता है, அவர்தான் என்னுடைய மூத்த சகோதரன், वही मेरा बड़ा भैया है, அவர்தான் என்னோட தளபதி, वही मेरा सेनापति है, அவர்தான் என்னுடைய கதாநாயக ஹீரோ, वही मेरा हीरो है என்று சொல்லி அவரோடு நீங்க இணைஞ்சிட்டீங்கன்னா, इस प्रकार आप उनके साथ अगर जुड़ जाएंगे, அவருக்குள் இருக்கிற வெற்றி உங்களுக்குரியதாக மாறும். उनके अंदर में रहने वाला विजेता आपके अंदर में प्रकट होगा। சிலுவையிலே அவர் கொண்டு வந்த வெற்றியின் செய்தி உங்களுடைய செய்தியாக எழுதப்படும். वो क्रूस पर जो विजय प्राप्त किया है वो खबर आपको भी विजय के लिए तैयार करेगा। வெற்றியின் மேல் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை இன்றைக்கே துவங்கிடும். और विजय के ऊपर विजय पाने वाला जीवन आज ही शुरू हो जाएगा। இத சந்தோஷமா நம்புறவங்க மட்டும் கைகளை தட்டி आज कितने लोग खुशी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ताली बजा करके महिमा करेंगे। பக்கத்துல யாராவது தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு தட்டு தட்டி விடுங்க. यदि बगल में कोई सो रहा है तो एक ऐसा उनको ठोकिए। बगल में कोई सो रहा है, बगल में जगाइए। ஒரு தட்டு தட்டுங்க மண்டையில. हाँ, एक बार ऐसे माता में उनको हल्का हिलाइए, जगाइए। ஆண்கள்லாம் மண்டையில தட்டுங்க, और आप लोग सब जो है, பெண்கள்லாம் கொண்டையில தட்டுங்க. हाँ, और जो भी महिला लोग है सब बहन लोगों को और हिलाइए, नींद होने नहीं दीजिए। சொல்லுங்க தூங்காதீங்க. हाँ, आप लोग सोना नहीं है। அல்லேலூயா. बोलिए हालेलुया, ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए। முதல்ல பார்த்தோம் पहले हम लोग देखा நம்முடைய வெற்றி மாறாத வெற்றி. हमारा विजय बदलने वाला नहीं है। அது கல்வாரி மலையிலிருந்து, वो कलवरी क्रूस की ओर से சிலுவை மரத்திலிருந்து और वो क्रूस की छाया से வருகிற வெற்றி. और आने वाला विजय है। நாம் பலவீனராய் இருந்தாலும் यदि हम कमजोर क्यों ना हो, சிலுவை பலியோடு நம்மை இணைத்துக் கொண்டால், क्रूस की बलिदान के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ लेंगे। பலவீனராய் இருந்தாலும் பலவானை ஜெயிக்க முடியும். यदि हम कमजोर होने के बावजूद बलवान को हम जीतेंगे। இரண்டாவது பார்த்தோம் நம்முடைய வெற்றி ஒரு தனி மனிதனோட வெற்றியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और हमारा जो विजेता है एक व्यक्ति जो अकेला है उनके साथ जुड़े गए हैं। இயேசு கிறிஸ்து வெற்றியாளராய் இருக்கிறதுனால यीशु मसीह विजय प्राप्त किया है, அவரோடு நாம் ஒரு உறவை வைத்துக் கொண்டால், उनके साथ हम अपने रिश्ता को जोड़ लेंगे।
அவரோடு ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டால், उनके साथ हम एक रिश्ता को संबंध को जोड़ लेंगे, அவரோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டால், यीशु मसीह के साथ एक संबंध रखेंगे, அவருடைய வெற்றி நம்முடைய வெற்றியாக கருதப்படும். उनकी विजयता हमारा विजयता के रूप में बदल जाएगा। பிசாசு நம்மிடத்துல ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. शैतान हमारे पास कुछ नहीं कर सकता है। பிசாசோ மாந்திரிகமோ உங்களை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. शैतान और जादू को ना वजह भी कुछ नहीं कर सकता है। பாவமும் வியாதியும் தரித்திரமும் நேற்றைக்கு ஐயா பேசுனது போல உங்களை தொட முடியாது. और पाप और गरीबी और अकेलापन आपको जैसे कल सुने थे वैसे आपको कुछ नहीं कर सकता है। மரணம் ஒரு போலீஸ் வாகனத்தை போல நம்ம வீட்டுக்கு வரவே முடியாது. मृत्यु एक पुलिस के गाड़ी के समान हमारे घर में नहीं आएगा। மரணத்தை பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. मृत्यु को देख करके हम लोग डरने का जरूरी नहीं है। கிறிஸ்து கரத்தை விரித்து உங்களை வரவேற்கிறார். यीशु मसीह हाथ फैलाते हुए आपको बुला रहा है। பரலோக தகப்பன் உங்கள் வரவை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறார். और स्वर्गीय पिता आपके आगमन को बहुत प्यार से ढूंढ रहे हैं। அவர் மனதிலே உங்களை எப்பயுமே அவர் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். वो अपना मन में आपको हमेशा जगह देकर रखे हैं। அவருடைய சிந்தனை உங்களை பற்றியதாகவே இருக்கிறது. यीशु मसीह का विचार केवल आपके ऊपर में है। நீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு அவர் காத்திருக்கிறார். और प्रभु यीशु मसीह इंतजार में है कि आप कब आओगे। அவர் தீர்மானம் எடுத்துட்டாரு. और वो निर्णय ले लिया है। அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே திட்டமிட்டு இருக்கிறாரு. और वो संसार की उत्पत्ति के पहले ही योजना बना लिया है। அவர் உள்ளங்கையில உங்களை பொறித்து வைத்திருக்கிறார். आपको प्रभु यीशु मसीह अपने हथेली में बना के रखा है। அவர் எப்போதும் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார். वो यीशु मसीह हमेशा तैयार है। நீங்க ஆயத்தப்படணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார். आप लोग तैयार होना करके परमेश्वर इंतजार में है। இந்த சத்தத்தை கேட்டு உடன்படிக்கைக்குள்ள வருவீங்கன்னா, यदि इस आवाज को सुनकर आप वाचा में आओगे, சிலுவை வலியோடு உங்களை இணைச்சிக்குவீங்கன்னு சொன்னா, क्रूस के साथ अपने आप को जोड़ लोगे, இந்த விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள வர்றதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, यदि ये विश्वास को अपने दिल में आने के लिए जगह देंगे, இன்று முதல் நீங்கள் வெற்றியாளராக இருப்பீர்கள். आज से आप विजय प्राप्त करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுவரைக்கும் உங்களால முடியாம இருந்த காரியம் எல்லாம் अभी तक जो भी रुकावट बना आपके लिए, இனிமே உங்களால முடியும். और इसके बाद वो सब टूट जाएगा। சாதனையாளரா இருப்பீங்க. आप लोग साधना करने वाला हो जाएंगे। கோலியாத்தை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம். गोलियत के देख के डरने का जरूरी नहीं है। பெரிய உருவமா இருக்கிறான்னு பயப்பட வேண்டாம். बड़ा रूप देख के डरने का नहीं है। பெரிய ராணுவ வீர அதிகாரியா இருக்கிறான்னு பயப்பட வேண்டாம். आप बहुत बड़ा सेनापति है करके सोच के डरने का नहीं है। பெரிய கோலியாத்து ஒன்னும் செய்ய முடியாது. बड़ा गोलियत आपको कुछ नहीं कर सकता है। பிந்தின ஆதாமாகிய இயேசு கோலியாத்தை மேற்கொண்டார். और जो पिछला आदाम है वो यीशु गोलियत के ऊपर विजय पाया है। அவருடைய குடும்பத்தாராக நாம் இருப்போம் என்று சொன்னார். यदि हम उनके परिवार के साथ में हम रहेंगे तो அவருடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். उनकी सुरक्षा में हम लोग रहेंगे। அவருடைய வெற்றியின் பிரசன்னம் நம்மை மூடி இருக்கும். उनकी विजयता का उपस्थिति हमें घेरे रहेगा। தலையில் இருக்கிற முடியில ஒண்ணு கீழே விடாது. आपके बाल एक भी नहीं गिरेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னை ஒருவன் தொடுவான் என்று சொன்னார். यदि कोई आपको छुएगा तो என்னோட கண்ணின் கருவிலை அவன் தொடுகிறான் என்று சொன்னார். हाँ, यदि और यीशु मसीह बोला मेरे आंखों को पुतली को छूता है। இயேசு கிறிஸ்து என்னும் தாவீது நமக்காக யுத்த வீரனாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह हमारे लिए दाऊद का और योद्धा है। यीशु मसीह கண் விழித்து பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார். वो हम लोग जानते रक्षा करने वाला है। பின்னால இருந்து நம்மளை மேய்க்கிற மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். और पीछे से हमारे ऊपर में चढ़ाने वाला है। முன்னால ஜெயக்கொடியோடு போகிற தளபதியாய் இருக்கிறார். और हमारे आगे आगे चलने वाला वो एक सेनापति है, विजय का झंडा लेकर के। எப்பக்கத்துல அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை மறைத்திருக்கிறது. हमेशा उसकी उपस्थिति हमें घेरे रहता है। சத்துரு நம்மை தொட முடியாது. और शैतान हमें छू नहीं सकता है। பாதிப்புக்குள் ஆக்க முடியாது. और हम लोग को कोई भी हानि नहीं कर सकता है। அடிமைப்படுத்த முடியாது. हम लोग को गुलाम नहीं बना सकते हैं। கட்டி வைக்க முடியாது. बांधे नहीं रख सकते हैं। நம்முடைய கிறிஸ்து நமக்காக யுத்த வீரனாய் இருந்து வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए योद्धा बनकर विजय दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேलूया. हालेलुया।
Jesus name. आमीन, यीशु के नाम में। அடுத்ததாக दूसरी बात है, என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் गिनती का पुस्तक निकाल लीजिए, 4வது அதிகாரம் 14 अध्याय को निकाल लीजिए 1 to 10 வரை நீங்க வீட்ல வாசியுங்கள். और घर में जाके 1 से 10 तक आप पढ़िएगा। என்னாகமம் 14 गिनती 14 अध्याय का 1 to 10 வரைக்கும் 1 से लेके हम लोग 10 तक पढ़ेंगे तो கானான் தேசத்தை சுதந்தரிப்பதற்காக परमेश्वर कनान को अपनाने के लिए, அதை யுத்தம் பண்ணி வெற்றி அடைவதற்காக युद्ध करके विजय प्राप्त करने के लिए மோசே ஆட்களை அங்கே அனுப்புகிறார். मूसा और लोगों को भेजा है, வேவுக்காரர்களை அனுப்புகிறார். और परमेश्वर अब मूसा वहां पर वेद लेने वालों को भेज रहा है। அவர்கள் போய் திரும்பி வந்தார்கள். और वेद लेने वाले जाके देख कर आए हैं, 10 பேரும் துர்ச்செய்தியை சொன்னார்கள். और 10 लोग जो है और ऐसे बुरा खबर दिए हैं। அந்த தேசத்தில் இருக்கிறவர்கள் மிக கொடியவர்கள். अरे उस देश के लोग बहुत मोटा तगड़ा है। அவர்களை பிசாசு ஆளுகை செய்கிறார். 10 लोगों ने बोला कि उन लोगों को शैतान चला रहा है, அவர்கள் ராட்சதராய் இருக்கிறார்கள். उन लोग राक्षस लोग हैं, அவர்கள் பார்வையில நாம் வெட்டுக்கிளியை போல் இருக்கிறோம். उनके दृष्टि में हम लोग एक कीड़ा मकोड़ा के समान है, நம்மளால வெற்றி அடைய முடியாது என்று சொன்னார்கள். हम लोग विजय प्राप्त करना मुश्किल है करके बोल रहा था। ஆனால் लेकिन யோசுவாவும் यहोशुआ காலேபும் और कालेब ने அவர்கள் 2 பேரும் சொன்னார்கள், दोनों मिलके बोला நாம் எளிதாய் வெற்றி அடையலாம். हम लोग बहुत आसानी से जीत लेंगे, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है, தேவ சித்தம். ये परमेश्वर की इच्छा है। உடன்படிக்கையின் தேவன் நம்மை நடத்தி வந்தார். और उस बादशाह बांधने वाले परमेश्वर ने चलाया है, தேசத்தை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். उस देश को हमारे लिए वादा किया है, நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும் என்று சொன்னார்கள். हम लोग विजय प्राप्त करेंगे करके बताया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 10 பேர் சொன்னது உண்மையா? देखिए 10 लोग सच्चा बोला है, இந்த 2 பேர் சொன்னது உண்மையா? 2 लोग सच्चाई बोला है, बोलिए சொல்லுங்க. आप लोग बताइए। நான் முடிக்க போறேன். சொல்லுங்க. 10 लोग सही बोला है, 2 लोग सही बोला है। ஹல்லேலூயா. 2 பேர் சொன்னது हाँ, 2 लोग 2 பேர் சொன்னதுதான் உண்மை. हाँ, 2 लोग जो बोला वही सच्चाई है, 10 பேர் சொன்னது பொய்யா? और 10 लोग जो बोले हैं वो झूठ है, பொய் இல்ல, बोले वो भी झूठ नहीं है, அது உண்மைதான். वो भी सच्चाई है। அங்க ஏனாக்கியர்கள் இருந்தாங்க, क्योंकि वहाँ पर राक्षस लोग रहते थे, நெடிய வளர்ந்தவர்கள் இருந்தாங்க. हाँ वो लंबा तगड़ा लोग उस देश में रहते थे, அந்த மதில்கள் ரொம்ப உயர்ந்த மதில்களா இருந்தது. और उनका जो दीवारें बहुत ऊंचाई थी, மாம்சத்தின்படி சூழ்நிலையின்படி ஜெயிக்க முடியாதுதான். और शरीर के अनुसार और वो लोग जीत नहीं पाएंगे, அதுவும் உண்மைதான். वो भी सच्चाई है, அது உண்மை. वो सच्चा है। ஆமாவா? क्या सही बात है? ஆமா, அவங்க சொன்னது உண்மை. சூழ்நிலையை பார்த்தார்கள், हाँ, उन लोगों ने परिस्थिति को देखा है, மாம்சப்படி பார்த்தாங்க. वो लोग शरीर के विचार से देखा है, மனுஷ ஞானத்தின்படி அங்க ஜெயிக்க முடியாது. और मनुष्य के बुद्धि से जीतना मुश्किल है, அப்படிப்பட்ட மகா பெரிய பலசாலிகளாய் அவர்கள் இருந்தார்கள். क्योंकि उस प्रकार बहुत बड़ा तगड़ा लोग वहाँ पर पालमान में रहते थे, இஸ்ரவேலர்கள் கொஞ்ச ஜனங்கள் தான், और इस्राएली लोग कम लोग हैं, வெட்டுக்கிளியை போல இருந்தாங்க. और वो लोग एक कीड़ा के समान थे। இது உண்மைதான். ये सच्चाई है, இதுதான் நிஜம். இது உண்மைதான். ये सच बात है, ये झूठ नहीं बोला है। நம்மளும் இன்னைக்கு அப்படிதான் பாக்குறோம். आज हम लोग भी ऐसा ही देख रहे हैं, என்கிட்ட கொஞ்சம் தான் பணம் இருக்கு, मेरे पास थोड़ा ही पैसा है, இந்த கிராமத்திலே நான் ரொம்ப எளிய குடும்பம், और इस परिवार में मैं बहुत छोटा हूँ, அவ்வளவு பெரிய அதிகாரி எதிர்த்து எப்படி நான் ஜெயிக்கிறது? वैसे बड़ा अधिकारी के विरुद्ध मैं कैसे बोल पाऊंगा? அவங்கிட்ட பணம் இருக்கு, अरे उनके पास पैसा है, அதிகாரம் இருக்கு, उनके पास अधिकार है, ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். उनके पास लोग हैं, நான் மோதக்கூடாது, और हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, என்னால ஜெயிக்க முடியாது. हमसे विजय प्राप्त करना मुश्किल है, நம்ம அடங்கித்தான் போகணும். हम लोग शांत होके जाना है। அப்படிதான் மனுஷ பார்வையில் நமக்கு தோணுது. ऐसा ही मनुष्य की दृष्टि में दिखाई दे रही है, சூழ்நிலைகள் அப்படிதான் இருக்கு. परिस्थिति ऐसा ही दिखा रही है, பிசாசு பலவான், और शैतान बलवान है, அவன் ஆவியா இருக்கிறான். अरे वो तो आत्मा है, நான் பலவீனமானவன், मैं तो कमजोर हूँ, நான் மண்ணான மாம்சத்துல இருக்கிறேன். मैं मिट्टी का मनुष्य हूँ, மண்ணானது மண்ணுக்கு திரும்பும். और मिट्टी मिट्टी में ले जाएगा। நான் எப்படி பிசாசை ஓட்ட முடியும்? हम कैसे शैतान को भगा सकते हैं? நான் எப்படி அசுத்த ஆவியை விரட்ட முடியும்? मैं कैसे दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? பிசாசு கொண்டு வருகிற சூழ்நிலையை எப்படி என்னால ஜெயிக்க முடியும்? शैतान जो समस्या को लाना कैसे मैं हरा सकता हूँ? இது என்னால முடியாது. ये मुझसे नहीं होगा। பெரிய மந்திரவாதி, ये बहुत बड़े जादू
खतरनाक करने वाला है குட்டி சாத்தானை ஏவி விட்டுருவான் और छोटा और भूत को भेज देगा ஒரு கோபமான ஆவி இருக்கு वो गुस्सा का आत्मा है அது பெரிய மூக்கு இருக்கு और बड़ा नाक है நாங்க எப்படி ஜெயிக்க முடியும் और हम लोग कैसे जीत पाएंगे இதுதான் சூழ்நிலை यही परिस्थिति है இத பார்க்க கூடாது हमें इसको देखना नहीं है இந்த மாம்ச பார்வையில பார்த்தவங்க பேசுனாங்க यदि आंखों की दृष्टि में वो लोग देख के बातचीत किया था இதெல்லாம் உண்மைதான் ये बात तो सही है ஆனா சத்தியம் எது தெரியுமா लेकिन सच्चाई क्या मालूम है நிஜம் எது தெரியுமா और सत्य बात क्या है எது நிஜம் क्या सत्य है बोलिए இந்த ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க பாருங்க दो आदमी ने बोला जो बोला है நம்ம மேல வாக்குத்தத்தம் இருக்கு हमारे ऊपर में वादा है நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஜனம் हम लोग अलग किए हुए लोग हैं கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் परमेश्वर हमारे साथ है கர்த்தர் இந்த தேசத்தை கொடுக்க சித்தமாய் இருக்கிறார் परमेश्वर उस देश को हमारे हाथ में दे देंगे அதனால நாம் வெற்றி அடைய முடியும் इसलिए हम लोग विजय प्राप्त करेंगे இந்த யுத்தம் கர்த்தருடைய யுத்தம் ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है இது தேவ வார்த்தையின்படி நடக்கிற யுத்தம் परमेश्वर का वचन के अनुसार युद्ध होगा அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் वो सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो பிசாசு அவன் சேனையை எவ்வளவு பெரியதா இருந்தாலும் शैतान उसकी सेना बहुत बड़ा क्यों ना हो அதை பார்த்து நான் பயப்பட வேண்டியதில்லை उसको देखकर हमको डरने की जरूरत नहीं எனக்குள்ள है ஆவியானவர் இருக்கிறார் मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है எனக்குள்ள வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது मेरे अंदर में वादा है இயேசு கிறிஸ்துவின் அச்ச அடையாளத்தை நான் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் यीशु मसीह का और चिन्ह को मैं लगाया हुआ हूँ இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் यीशु मसीह की कलीसिया में हम जुड़े गए हैं வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைவதற்கான மனிதனாய் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் विजय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं ஆகவே பெரிய சத்துருவை என்னால ஜெயிக்க முடியும் इसलिए बड़ा शत्रु को मैं ऊपर विजय पाऊंगा ஆமென் சொல்லுங்க हमें बोलिए சூழ்நிலைகளை பேசுகிறவர்கள் தோற்று போனார்கள் जो परिस्थितियों के ऊपर में चर्चा करते हैं वो हार गए हैं உண்மையாகவே இருக்கிறது என்று பேசினவர்கள் தோற்று போனார்கள் जो बोल रहा है सच्चा ये है कि हम जीत नहीं पाएंगे वो हार गया சத்தியத்தை நம்பினவர்கள் जो सत्य के ऊपर विजय विश्वास किया கர்த்தரை பத்தி பேசுறவங்க परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत किया வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைஞ்சாங்க विजय के ऊपर विजय प्राप्त किया ताली बजा करके சூழ்நிலையை பார்த்து பேசாதீங்க वो परिस्थिति को देखकर आप नहीं सोचिए உண்மையா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் वो यदि सच्चाई है तो कोई बात नहीं உங்களுடைய பலவீனத்தை பத்தி பேசாதீங்க आप अपनी कमजोरी के बारे में बातचीत नहीं करिए ஐயோ, நான் ரொம்ப சின்னவன்னு சொல்லாதீங்க मैं छोटा व्यक्ति हूं करके नहीं बोलिए நான் ஒரு பாவின்னு சொல்லாதீங்க मैं एक पापी हूं करके नहीं बोलिए என்னால ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க हम कमजोर हैं हमसे कुछ नहीं होगा नहीं बोलिए அப்படி பேசி பேசி அவங்க தோற்று போய் விட்டார்கள் इस प्रकार बातचीत करेगा तो हार அப்ப जाएंगे என்ன சொல்லணும் தெரியுமா हम लोग क्या बोलना मालूम है என்ன பேசணும் தெரியுமா हम लोग क्या विश्वास करना मालूम है சத்தியத்தை பேச வேண்டும் सत्य को बोलना है எது சத்தியம் और कौन सा बात सत्य है இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் यीशु मसीह ने कहा நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ இயேசுவை பேசுங்க यीशु के बारे में बात करो சிலுவையில் செய்து முடித்ததை பேசுங்க उस पर जो पूरा किया उससे बात மரணத்தை ஜெயித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததை பேசுங்க मृत्यु को ऊपर में मृत्यु पाकर जीवित हुआ यीशु के बारे में बातचीत करिए இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறாத அன்பை பேசுங்க यीशु मसीह का बदल नहीं बदलने वाला प्रेम के बारे में அவருடைய பெருந்தன்மையை பேசுங்க उसकी बड़ा विचारों की बातचीत करिए அவருடைய வெற்றியை பேசுங்க उनकी विजयता के विषय में बात करिए மொத்தத்துல இயேசுவை குறித்து மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருங்க और हम लोग केवल यीशु के बारे में ही चर्चा करना है அவர் நாமத்தை மட்டும் சொல்லுங்க उसके नाम को चर्चा करना है எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை உங்களால ஜெயிக்க முடியும் किसी भी परिस्थिति को आप जीत पाएंगे எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உங்களை விட்டு ஓடி விடுவார் और कैसा भी शैतान वो आपके सामने में भागेगा உங்களையே பார்க்காதீங்க आप अपने शक्ति को नहीं देखिए இயேசுவை பாருங்க यीशु मसीह को देखिए திருவிருந்து இருக்கும்போது கூட जब प्रभु हम लोग लेंगे அங்க வரும்போது जब हम आएंगे என்னை நினைவு கூறுங்கள் சொன்னார் यीशु मसीह ने बोला मुझे स्मरण करो அவரை நினைவு கூறுங்க और यीशु मसीह को स्मरण करो அவரை பேசுங்க यीशु मसीह के बारे में बातचीत करो அவர் பேரை சொல்லுங்க यीशु मसीह के नाम को बोलो உங்க தோல்வி வெற்றியாக மாறும் आपका हार जीत में बदल जाएगा உங்க சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிவிடும் आपका परिस्थिति से बदल जाएगा அல்லேலூயா जोश में हालेलुया
ஆமாம் தானே? हाँ क्या सही बात है? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? எஸ், ஹalleluya. आमीन, हालेलुया। உங்கள் கரங்களை பார்க்கும்போது பெரிய சந்தோஷம். आपके आंखों में देखता हूँ बहुत खुशी लग रहा है। இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்கிற தெய்வத்தை முழுசா நீங்க நம்பலாம். ये यीशु मसीह के ऊपर आप पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं। கவலைப்படவே வேண்டாம், आप लोग चिंता नहीं करना है, பயப்படவே வேண்டாம், डरना नहीं है, சந்தேகப்படவே வேண்டாம். और शंका नहीं करना है। ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார். कभी भी यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं त्यागेगा। நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, यीशु ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று मैं சொல்லியிருக்கிறார். नहीं त्यागूंगा वचन दिया இந்த है। வார்த்தை உண்மையான வார்த்தை. ये वचन सच्चा वचन है। நமக்காக ஜீவனையே கொடுக்கிற அன்பு அவரிடத்தில் இருக்கிறது. हमारे लिए जीवन देने वाला प्यार यीशु मसीह के पास है। அவர் ஒருவரிடத்தில் மட்டும்தான் இந்த உண்மையான அன்பு இருக்கு. केवल यीशु मसीह के पास ये सच्चा प्रेम है। முழுசா அவரை எத்தனை பேர் நம்ப போறீங்க? पूरा पूरा उसके ऊपर भरोसा करिए। आमीन, हालेलुया। अब तक देखिए, हालेलुया। ஜெபம் பண்ண போறோம். हम लोग प्रार्थना करेंगे। முழங்கால் படியிடலாம், सब लोग घुटना टेकिए। எழுந்து நின்று கொள்ளலாம். हाँ, नहीं तो खड़ा हो जाए। सब लोग खड़े हो जाइएगा, सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। வெற்றியின் மேல் வெற்றி. आप लोग विजय के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। இந்த வெற்றியை பத்தி பார்க்கும்போது हाँ, विजय के ऊपर में जब हम चर्चा करेंगे, 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனும் வெற்றி அடையலாம். हाँ, 6वां क्लास जो पढ़ाई करता है वो भी विजय प्राप्त करता है। ஐஏஎஸ் படிக்கிறவனும் வெற்றி அடையலாம். आईएएस पढ़ने वाला भी विजय प्राप्त करता है। बच्चा पास हो रहा है। நம்மோட வெற்றி எப்படிப்பட்ட வெற்றி? हमारा पास कैसा है? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए। இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, இதுவரைக்கும் நீங்க தோல்வியை தான் சந்தித்துட்டு இருந்தீங்க. हो सकता है अभी तक आपने हार को देखा है, ஆனா இன்றைக்கு 6ஆம் கிளாஸ் வெற்றியில இருந்து உங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது. हाँ, लेकिन आज परमेश्वर 6वां क्लास पास होने से आपको शुरू हो रहा है, समझिए। ஏசிசி மிஷன் சர்ச் இது ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம். और एसीसी मिशन चर्च जो है ये शुरुआत के पढ़ाई में है अभी। हमें இங்க இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரு நல்ல டீச்சர் இருக்கிறார். यहाँ पर यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए। ஆமா, அவர் உங்களுக்கு வெற்றியின் மேல் வெற்றிக்குள்ள உங்களை நடத்த போறார். और वो यीशु मसीह आपको विजय के ऊपर विजय में अगुवाई करेंगे। 6ஆம் கிளாஸ்ல வெற்றி அடைய போறீங்க. और 6वां क्लास में विजय प्राप्त करेंगे। இதுவரைக்கும் நீங்க தோல்வியை பார்த்தீங்க. अभी तक आप लोगों ने हार को देखा, இந்த कन्वेंशனுக்கு அப்புறம் வெற்றியை பார்க்க उस போறீங்க. कन्वेंशन के बाद आप विजय को देखेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। 6ஆம் கிளாஸ் வெற்றியில் ஆரம்பிச்சு अभी 6वां क्लास में से जो परीक्षा में पास होना शुरू करके வெற்றியின் மேல் வெற்றி, வெற்றியின் மேல் வெற்றி, विजय வெற்றியின் के மேல் ऊपर வெற்றி. विजय, विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय। आमीन। ஐஏஎஸ் வெற்றி அடைகிற அநேகர் இங்க இருக்கிறீர்கள். आईएएस से पास होने तक का और कई लोग यहाँ पर हैं। ஐஏஎஸ் வெற்றி அடைஞ்சா என்ன நடக்கும்? आईएएस से पास होंगे तो क्या होगा बोलिए? அவர் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர். हाँ, वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन जाएगा, है कि नहीं? ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிற வெற்றி ராஜரீக வெற்றி. आपके लिए परमेश्वर से बोल रहा है वो राजाओं का राजा का विजय है। ஹalleluya. हालेलुया। ராஜரீக வெற்றி உங்களுக்கு எனக்கு முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. वो आपके लिए मेरे लिए राज्य का विजय का दिया हुआ है। இந்த வெற்றி எங்க போய் நிறுத்தும்? நம்மள எங்க போய் நிறுத்தும் தெரியுமா? ये विजय का कहां पर ले जाके खड़ा करेगा? முதல் நாள் டேவிட் ஐயா பேசுற வார்த்தையின்படியே जैसे पहला दिन डेविड ने बातचीत किया है, அவரோடு சிங்காசனத்தில் அமர வைக்கும். उनके साथ सिंहासन के साथ में बैठाएगा। ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் என்னோடு என்னுடைய சிங்காசனத்திலே அமர வைக்கப்படுவான். यीशु मसीह ने बोला जो जय पाए वो मेरे सिंहासन के दाहिने ओर मेरे बगल में बैठेगा। நம்ம பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அதிகாரிகள் எழும்ப போறாங்க. और हमारा स्कूल से अधिकारी लोग इस நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்கள் மிகப்பெரிய அரசியல்ல எழும்ப போறாங்க. हम लोग का इस चर्च में से कई लोग नेता होंगे। இந்த ஏசிசி மிஷன்ல இருந்து மிகப்பெரிய உயர்ந்த பதவிகளுக்கு மனிதர்கள் வரப்போகிறார்கள். इस एसीसी मिशन से बहुत बड़ा अधिकारी लोग खड़ा होंगे। இந்த திருச்சபையில் இங்க இருக்கிற பெண்களில் சிலர் வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைந்து தேசத்தை ஆளுகிறவர்களாக உருமாற்றம் அடைய போகிறீர்கள். यहाँ पर जो बहन लोग हैं, कुछ लोग इस देश में बहुत ऊंचा स्थान में आने वाले हैं। எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்ட வாலிப சகோதரா, நீ ஒரு வெற்றியாளனாக போகிறாய். और ये जवान जो सबसे त्यागे गए, आपको परमेश्वर विजय के ऊपर विजय देने वाला அப்படி है। நீதான் வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைய போற. छोटू आपको ही परमेश्वर विजय के ऊपर विजय देने वाला है। உலகத்தை பயன்படுத்த
बीच में है। இப்பொழுதே அவனை நிரப்பி விடுகிறோம். अभी ऐसे का नाम है और दूर வானல் திறக்கப்படுகிறது. आकाश खुल गया है। வெற்றியுள்ள அபிஷேகம் உன்னை நிரப்ப வருகிறது. विजय का अभिषेक आपको भर रही है। இந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேணும் நம்புறவங்க कितना लोग विश्वास करते हैं अभिषेक चाहिए விக்கிரகங்களை மேற்கொள்ளுகிற அபிஷேகம், और मूर्तियों को विजय पाने वाला अभिषेक, சூரியங்களை மேற்கொள்ளுகிற अभिषेகம், जातियों को ऊपर विजय पाने वाला अभिषेक, அரச சக்திகளை எதிர்க்கிற अभिषेகம், और उसके शक्तियों के विरोध में जीतने वाला अभिषेक, பெரியவைகளெல்லாம் ஜெயிக்கிற अभिषेகம், बड़े बड़े लोगों को जीतने का अभिषेक, வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிற अभिषेகம், वायदाओं को पूरा करने वाला अभिषेक, வானம் திறக்கப்பட்டு आकाश खुल जा रहा है। இப்பவே अभी இந்த கால நேரத்தில் सवेरे के वक्त में நம்புகிறவர்கள் மேலே, आप भरोसा कर रहे हैं, விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேலே, विश्वासी लोगों के बीच में உடன்படிக்கை செய்றவங்க மேலே, आप जो वाचा के साथ जुड़े जा रहे हैं, தீர்மானம் எடுக்கிறவங்க மேலே, जो निर्णय ले रहे हैं, ஞானஸ்நானம் எடுக்க போறவங்க மேலே, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, திருவிருந்து எடுக்க போறவங்க மேலே, जो प्रभुवाद लेने जा रहे हैं, சபையில் இணைத்துக் கொண்டவங்க மேலே, जो कलीसिया में जोड़ गए हैं, கல்வாரியோடு சேர்ந்து கொண்டவங்க மேலே, कलवरी क्रूस के साथ जुड़े இந்த गए हैं, மகிமையான அபிஷேகம் இப்ப வரும். महिमा का अभिषेक उतर रही है। நம்ம எல்லாரும் ஏகோபித்து கரங்களை தட்டி இந்த அபிஷேகத்தை வரவேற்போமாக. हम लोग मिलकर के ताली बजा के स्वागत करेंगे अभिषेक को। எல்லையோ வளர்த்தான்னு சொல்லுங்க. और बोले मेरे ऊपर आने இப்பவே, मेरे ऊपर இப்பவே, अभी இப்பவே, अभी இப்பவே நிரப்பட்டு. बनने का ரீடா, யாரா, கேடா, கேடா, ரீடா, யாரா, யாரா. வானில் ஓடுகிற அபிஷேகம், விரைந்து வருகிற அபிஷேகம். ரபட, ரபட, ரகட, ரபட, ரகட, ரகட. ஓ, ரீடா, யாரா, யாரா. பய ஊக்கப்படுகிறது. अंदर जुड़े जा रहा है। வேலாற்று ஆவிகள் விலகுகிறது. मेरी आत्मा दूर हो रही है। சூரியங்கள் முறிகிறது. जादू ராஜா, ராஜா, தாரே, ஓகே. अपने तंत्र मंत्र दूर हो रही है। ரபட, ரபட, ரகட, ரபட, ரகட, ரபட, ரகட, ரபட, ரகட. ஈஸ்வர ரபட, ரகட. अभिषेक भरी ताली बजा के ஈஸ்வர ரபட, ரகட. தீரா, தரா, தீரா, தரா, தீரே, தீரே, தீரா, தரா. தூரா, தரா. தேரே, 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 தேரே. தூரா, தரா, பா, காரே, பே, சாமே. நிக்கேரே, நிக்காரா, தீரா, பா. மோனா. அக்கினி பிடிக்கட்டும். அக்கினி பிடிக்கட்டும். அற்புத வாசம் திறப்பதாக. யோனா, ராஜா, ரேபோ, ஓகே. Jesus name. தோல்விகள் விலகுவதாக. தோல்விகள் விலகுவதாக. உன்னதத்திலிருந்து வெற்றி வாக்கை வரட்டும். திராத்தியால் திறவு. यीशु यीशु आप विजय का जीवन शुरू होने पाए। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर के स्तुति करें, ताली बजा के यीशु तूने अभिषेक किया, बलवंत किया, सामर्थ दिया, वचन दिया। तुम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हार नहीं है हार नहीं है, विजय है विजय है विजय है। सब मिलकर सब जय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुतियां। जीवन सफा राजा की जीवन स्तुति हो। विजय जगत प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन सफा राजा की जीवन स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया गाएंगे आमीन 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 Yes,